الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر هن شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن توفرت فيه شروط الوجوب في تلك الأشهر تعين عليه أن يحج وجوبا وعلى الفور، كما قال أهل العلم، لقوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ومن شروط الوجوب أن يملك المرء الزاد والراحلة وإن غلت الأسعار كما هو الوضع حاليا، فإننا نسمع كل عام شكايات أناس عن أسعار الحج وارتفاعها، حتى احتج بعضهم بذلك لامتناعهم عن أداء الحج، ظانين منهم أن ذلك عذرا يبيح لهم ترك هذه الفريضة، وليس الأمر كذلك، لا سيما من قبل فئة من الناس ينفقون الأموال الطائلة بين الفينة والأخرى في رحلات وأسفار للنزهة، ويصرفون الدنانير والدراهم فيما لا يعود عليهم بالنفع في غالب الأحيان. كان الناس قديما يضربون في الأرض ويقطعون الصحاري والفيافي رجالا أو ركبانا الأيام والليالي، بل الأسابيع والأشهر، لا يدري أهلوهم هل سيكحلون مقلهم بالنظر إليهم مجددا. ثم يمكث أولئك الحجيج مدة طويلة في بلاد الحرمين، ثم يعودون إلى أوطانهم بعدما قضوا نسكهم بعد رحلة دامت على الأقل 6 أشهر، وذلك في زمن ليس في المدينة ولا في مكة فناديق فاخرة فيها غرف مفروشة ذوات مكيفات، وليس فيها مطاعم ولا شيء مما اعتاده الناس اليوم، إنما هي الخيم والتمور. لكن أولئك الحجيج عبر القرون كانوا في أسفارهم يدعون بما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. وقد استجاب الله تعالى لهم، ونحن المستفيدون من هذه الدعوة العظيمة، حيث إن مدة السفر اليوم لا تجاوز 24 ساعة، ثم نقيم بعد وصولنا في تلك الغرف من هذه الفنادق التي حولها من المطاعم والأسواق ما الله به عليم. أيها المسلمون، حجوا ما دام الله عز وجل قد رزقكم ما استطعتم الحج به، واعلموا أن ما تنفقون في سبيل طاعة الله يوفى إليكم ويخلف عليكم، والأمر كما قال الله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله سيعلمه. وقال عز وجل: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، حجوا قبل أن يحال بينكم وبين الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. ولقد جربتم ذلك السنتين الماضيين، ولا يعلم ما نستقبله من الفتن إلا الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله واستبقوا الخيرات وسارعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وإياكم والتسويف فإنه من جنود إبليس وخطواته. وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا
لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Du mois de Shawwal a l'obligation d'accomplir le pèlerinage. Et nul n'est censé ignorer que le pèlerinage est un pilier de l'islam obligatoire pour chaque personne qui répond aux conditions de l'obligation une fois dans sa vie. Et comme on le dit en arabe, ala al-fawr, yani instantanément. Ça veut dire qu'à partir du moment où les conditions de l'obligation se réunissent en toi, dans la période dans laquelle le pèlerinage est obligatoire, alors il est obligatoire pour toi de faire le pèlerinage à ce moment-là. Allah dit subhanahu wa ta'ala walillahi ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Et il incombe aux gens d'accomplir le pèlerinage pour Allah, pour toute personne qui peut s'y rendre. Man istata'a ilayhi sabila. Celui qui peut prendre le chemin qui mène à la Mecque pour y faire le pèlerinage. Yani celui qui a les capacités physiques et financières. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ayyuhan nas, ô vous les gens, qad faradallahu alaykumul hajj, Allah vous a rendu le pèlerinage obligatoire, fahujju, alors faites-le. Et quand on parle de conditions d'obligation, on a cette expression que les savants utilisent beaucoup, c'est lorsque une personne possède ce qu'on appelle az-zad wa ar-rahila. Az-zad en arabe, c'est les provisions, c'est-à-dire les bagages et les provisions qui te permettent de voyager jusqu'à la Mecque. Et ar-rahila, c'est la monture. Celui qui est capable, qui a un cheval, qui a un dromadaire, ou bien même qui peut s'y rendre à pied s'il a les conditions physiques. Ça, bien entendu, mes chers frères, c'était avant. Aujourd'hui, qui fait le pèlerinage à dos de cheval, ou bien qui voyage avec son dromadaire ou se rend sur place à pied? Quasiment plus personne. Donc, revenons un peu dans le passé, et c'est pas très ancien. Hein. Lorsque tu avais suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins et en laisser suffisamment à ta famille pendant ton absence pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins pendant ton absence, et que tu as une monture, et que tu as ce qu'on appelle amnu at-tariq, yani quand tu vas prendre le chemin, quand tu vas voyager, tu es en sécurité. Tu ne crains pas d'être attaqué par des brigands. Tu ne crains pas d'être attaqué par des animaux sauvages. Eh bien, tu dois partir. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse un léger calcul. Combien de temps pensez-vous que ce voyage durait auparavant? Si on parle de ce qu'on appelle le Maghreb al-Aqsa, le Maroc, donc l'extrême ouest de l'Afrique, et qu'on traverse toute l'Afrique du Nord pour arriver en Arabie, les anciens Taouana, ils nous disent c'était 3 mois de voyage. 3 mois. L'aller. Donc ils mettaient 3 mois pour arriver à la Mecque. Généralement, ils restaient sur place 6 mois. Puis, ils revenaient chez eux plus tard 3 mois. Ce qui nous fait 1 an. Ils s'absentent pendant 1 an. Donc, combien, à votre avis, d'argent il faut pour un voyage qui dure 1 an? Ensuite, il faut laisser à sa famille de quoi subvenir à leurs besoins pendant 1 an. Ça, c'est le côté financier de la chose. On ne parle même pas du côté physique, c'est-à-dire la difficulté physique à traverser tout un continent à pied ou à cheval ou à dromadaire, quelle que soit la monture que l'on va utiliser pour voyager. Puis, c'est une époque où il n'y a pas d'hôtel. Ou s'il y en a, c'est rare. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils campent. Ils mettent des tentes et puis ils dorment à la belle étoile. Pendant des nuits et des nuits et des nuits. Et ne pensez pas que durant 6 mois aller-retour, il n'y a pas une seule nuit où il ne pleut pas. Sans parler des cas où on perd nos affaires, où on se fait voler nos affaires,
ou quelqu'un tombe malade en plein chemin. Bref, des péripéties par milliers, en veux-tu, en voici. Et pourtant, ça n'empêchait pas les gens de partir faire le pèlerinage dès lors qu'ils avaient les moyens de s'y rendre. Et nous, aujourd'hui, tous les ans, on a le droit à cette fameuse discussion entre nous, que ce soit à la mosquée, ou à l'extérieur de la mosquée, ou au marché, ou n'importe où. Ah, le hajj, il est de plus en plus cher. Tous les ans, c'est de plus en plus cher. C'est trop. J'ai même entendu certaines personnes dire, on doit boycotter le hajj. Masha'Allah. C'est quoi la prochaine étape? Encore, ce seraient des gens qui n'ont pas les moyens. Ya akhi, t'as pas les moyens, c'est pas obligatoire pour toi. C'est-à-dire que la question ne se pose même pas pour toi. Tu n'es pas concerné par la question vu que tu ne rentres pas dans les conditions de l'obligation. Qu'est-ce qui te pousse alors à en parler? Mais le comble, c'est qu'on vit à une époque, mes frères, dans laquelle les gens ils se font plaisir. Une époque dans laquelle les jeunes partent à Dubaï, en Thaïlande, aux États-Unis, à peu près tous les 6 mois, et je suis gentil, ils s'offrent des vacances. Vous allez me dire, oui, mais ça ne coûte pas le prix qu'on paye pour le pèlerinage. C'est normal, vous ne restez pas autant de temps sur place. Et puis vous ne partez pas dans les hautes saisons. Et encore, quand je sais que beaucoup d'entre nous s'offrent des vacances au ski, des 4-5 jours, et ils payent des 400-500 € pour 4-5 jours, pour aller dévaler les pentes, et revenir très souvent avec des plâtres, ça ne dérange pas de payer 400-500 € pour quelques jours à ce moment-là. Ou bien partir en Thaïlande, faire du jet ski, et revenir tout bronzé, non plus, c'est pas grave. Mais quand il s'agit d'adoration, et surtout d'obligation, là on commence à calculer. Une génération qui est la nôtre, qui ne se retient dans rien pour se faire plaisir. J'ai déjà un dernier téléphone, dernier cri, point de la technologie, le prochain il sort, eh ben je l'achète. J'ai 4-5 paires de chaussures dans mon armoire, il y a des soldes, j'en achète. Ma voiture elle roule bien, il n'y a pas de problème, mais je m'en suis lassé, j'en rachète une autre. C'est notre génération ça. La génération de je dépense mon argent dans tout et n'importe quoi, n'importe comment, sans m'en soucier. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont posé des questions sur le commerce des montres de luxe, c'est à la mode aujourd'hui. C'est à la mode. Si vous saviez le nombre de personnes qui viennent me voir, Akhi, ma montre elle coûte 20 000 €, est-ce que je dois payer la zakat dessus? Tu me poses une question pareille. Il a 20 000 € au poignet et il me demande est-ce que je dois payer la zakat dessus? Ajib hada wallah. Wa ajaban fi sha'nikum. Et c'est ce genre de personne-là qui vient te dire le hajj c'est trop cher, wallah, moi j'y vais pas, c'est abusé. Ah bon? Mais mes frères, dites-vous que ce que vous dites, c'est enregistré, c'est écrit. Et que si vous mourrez dans cet état-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il vous demandera le jour de la résurrection, pourquoi t'as pas fait le pèlerinage alors que tu avais les moyens? Je lui ai dit quoi, ya Allah, c'était trop cher. Ah bon, sur toi là, t'as de quoi faire le hajj 4,38. Rien qu'avec ta montre. Et attention, je vous ai pas oublié, vous les autres qui partez tous les ans au bled. Tous les ans au bled, obligatoire. Alash, bash yzid wahad fouqi ou la juge. Pourquoi? Pour qu'il rajoute 1 ou 2 étages dans son gratte-ciel. Pourquoi? Pour qu'il aille montrer aux gens comment il vit bien. Et ces gens-là, des 20, 30 ans, tous les ans au bled. Akhay wa yaqul lak silatul rahim. La ya akhi. لا يا أخي صلة الرحم على هذا الشكل من باب دفع الحج يعني لا يقبل منك. Cette excuse, cet argument de je vais voir la famille pour ne pas faire le pèlerinage n'est pas une excuse acceptée quand on sait qu'aujourd'hui, en pleine année, avec les vols, les charters là, dans certains pays, un aller-retour, on a pour 100 €. بغيتي تشوف عائلتك prends 3-4 jours. C'est facile. Un aller-retour, 100 €, 3-4 jours, تشوف الوالدة, تشوف الوالد, تجلس معهم شوية وتولي بحالك. يلا, et tu fais le hajj. Et tu fais le hajj. On en connaît un, nous, il part au bled, 2 mois, il voit personne. Pendant 2 mois, qu'est-ce qu'il fait? Il repeint les murs. Il change la tuyauterie.
Et il rajoute un étage si c'est possible. Ma chef la khal la am la ahad. Il a vu personne. Ya ikhwani, toutes ces excuses que vous vous donnez à vous-même, ce sont celles que vous donnerez à Allah Azza wa Jal. Et demandez-vous si Allah il va les accepter de votre part. Pendant des années, ces gens qui traversaient les déserts et les campagnes, ces gens qui traversaient des endroits inexplorés et déserts, inhabités, ils faisaient cette invocation que le prophète leur a enseignée, sallallahu alayhi wa sallam. Cette invocation que le voyageur il dit Allahumma hawwin alayna safarana hada. Il dit, Ya Allah, facilite-nous ce voyage. Watwi anna bu'dah. Et plie-nous sa distance. Wallahi, mes frères, que pendant des siècles, les musulmans, année après année, et siècle après siècle, ils ont répété ça. Et c'est nous qui en profitons de cette invocation-là. Allah, il leur a répondu pour nous. Qui aujourd'hui, quand il va à la Mecque, son voyage il dure plus de 24 heures? Personne. 24 heures. On demande aux gens d'être à l'aéroport 4 heures en avance, ils ne sont pas contents. Quand l'escale dure de 3 heures, ils ne sont pas contents. Quand on arrive à Jeddah et qu'il faut attendre le car de 3 heures, ils ne sont pas contents. Et quand on arrive à l'hôtel et qu'ils ne sont pas contents parce que dans la chambre, ils sont 4, ils vont se plaindre. Une chambre dans un hôtel de luxe avec la climatisation et l'eau chaude. Avant, c'était une tente et des dattes qui leur servaient de provision pendant leur séjour. Et leur pèlerinage était meilleur que le nôtre. Des pèlerinages dans lesquels les gens passent leur temps à se filmer, à se prendre en photo et à exhiber ça sur les réseaux sociaux comme des trophées. Mais vous faites ça pour qui? Pour Allah ou bien pour les gens? Ala kulli hal, il ne faut pas faire preuve d'ingratitude face au bienfait d'Allah Azza wa Jal. Allah il nous en garde contre ça, subhanahu wa ta'ala, de remplacer la gratitude devant les bienfaits par de l'ingratitude. Et avec tout ça, les gens ils sont pas contents. Et les gens ne font pas le pèlerinage. Et tous les ans ils se plaignent. Mais sachez mes frères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith, faites le pèlerinage, car l'heure dernière ne se dressera pas tant que plus personne ne fera le pèlerinage. C'est-à-dire qu'il arrivera une époque où plus personne ne fera le pèlerinage, plus personne n'ira à la Mecque. C'est à la fin des temps, ça passera comme ça. À la fin des temps. Et nous, on a expérimenté ça ces 2 dernières années avec la crise du Covid. On les a vus, ces images de la Mecque vide. Personne qui faisait tawaf. Jamais on n'aurait pu imaginer voir une chose pareille. Et pourtant, on l'a vu avec nos yeux. Pour que tu saches que c'est pas impossible et que c'est pas lointain. Alors toi qui as de l'argent, à ne plus savoir quoi en faire, jusqu'à te permettre des vacances assez souvent, t'acheter des vêtements assez régulièrement, changer de téléphone, de voiture, de chaussures, sans un besoin réel, crains Allah, et ne te cache pas derrière ces excuses-là. Si les prix sont trop élevés, Allah jugera ceux qui ont abusé dans l'estimation de ces prix-là. Mais tant que toi, tu as les moyens, alors tu n'as pas d'excuses. Tu dois t'y rendre. Tu n'as pas d'excuses. Et puis garde en tête que cet argent que tu le dépenses pour obéir à Allah Azza wa Jal. Et Allah, il ne gâche pas l'argent dépensé pour lui. Allah il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et quelle que soit la somme que vous avez dépensée, ou la promesse que vous avez exprimée, Allah la connaît. Et dans notre verset, Allah ta'ala dit, وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et ils ne font pas une petite dépense, ou une grande dépense, ou ils ne traversent pas une vallée, sans qu'on inscrive leur récompense. Et Allah ne gâche pas la récompense des bienfaisants. Yahri, c'est pas perdu. Combien de gens là, encore une fois, les questions qui reviennent très souvent, le Bitcoin. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit d'investir là-dedans? Parce que les gens, ils sentent qu'il y a moyen de faire de l'argent. Malgré le risque qu'il y a dans ces nouvelles transactions commerciales ou financières,
Les gens, ils veulent. Parce que l'appât du gain, il est important. Alors ils demandent, c'est halal ou c'est pas halal? Même si il va investir une grande partie, une grande somme, et il risque de tout perdre, il se dit, ouais, mais je peux tout gagner aussi. Donc comme il est attiré par cette probabilité de gain, il ferme les yeux sur les probables pertes. Il y a rien avec le pèlerinage, tu perds rien. Qu'est-ce que tu perds, billah alek? Celui qui fait le pèlerinage correctement, il revient de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Qu'est-ce que tu as perdu, billah alek? Chaque pas que tu fais vers la Mecque, Allah Ta'ala il t'élève d'un degré. Et il te donne une bonne action. Et il t'efface un péché. Et le pèlerinage, il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Et chaque pièce que tu vas investir dans ce voyage, Allah il le comptera comme une aumône. Et tu hésites. Mais quand on te parle de Bitcoin ou je ne sais pas quoi d'autre, là tu veux mettre ton argent. T'entends que les gens ils achètent des montres à 20 000 euros et qu'ils les revendent à 30 000 euros, tu veux acheter une montre à 20 000 euros toi aussi. Regardez comment on est. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. Quand ils entendent parler d'un commerce ou une distraction, ils courent vers elle et te laissent là tout seul debout. Alors que dans notre verset Allah Ta'ala dit فيه رجال لا تلهيهم أو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Et dans les mosquées, il y a des gens qui ne sont pas distraits par des commerces. Le seul commerce qui les intéresse, c'est celui qui est fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah ta'ala dit, إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ceux qui lisent le Coran et qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce qu'Allah leur a donné publiquement et secrètement espèrent un commerce dans lequel il n'y a aucun déficit possible avec Allah Azza wa Jal. Ya ayyuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Comme Allah dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Le commerce est fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la marchandise que tu vas acheter, c'est le paradis et le pardon d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah dit dans le Coran, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, devancez-vous dans le bien. سَابِقُوا سَارِعُوا, concurrencez-vous, précipitez-vous, accourez vers le pardon de votre Seigneur et un paradis plus vaste et plus large que les cieux et la terre. Et faites attention au taswif. Dire, bon, vas-y, c'est trop cher cette année, plus tard, je vais attendre que les prix baissent. Ben attends. Demandez aux gens qui ont fait le hajj avant. Moi, j'ai fait le hajj il y a 20 ans, j'ai pas payé 2000 euros. J'ai pas payé 2000 euros. 2000 euros, mais comme lâche. Il y a 20 ans. Oui, ça n'a pas diminué. Stinna. Attends, c'est bien. Ne dis pas comme Iblis veut que tu dises. Pas maintenant, plus tard. Mazal hal, j'ai encore le temps. Et après, t'as aucune garantie. Et le taswif, le fait de reporter les choses à plus tard, c'est un des soldats les plus forts dans l'armée de Iblis. Et Allah, dans le Coran, il nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, la tattabi'u khutuwati shaytan. Ne suivez pas les traces, les pas du diable. Wa man yattabi' khutuwati shaytan, et quiconque suit les traces et les pas du diable, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Il ne fait qu'ordonner la turpitude et le mal. Tu crois que le diable il va venir te dire, fais pas le pèlerinage directement? Non. Il va toujours contourner la chose. Il va dire c'est trop cher, ils abusent. Attends un peu, plus tard les prix vont diminuer. Et les années passent, et toi tu fais rien, après tu vieillis, après t'as plus d'argent, et après tu meurs, et t'as pas fait le pèlerinage. Après on vient nous voir, on nous dit le walid toufa ou ma hajj, wa shin hajj aleh. Hein? Après on vient nous voir, on nous dit, mon père il est mort, il a pas fait le pèlerinage. Est-ce que je fais le pèlerinage pour lui? Est-ce qu'il avait la niya de faire le pèlerinage aslan? Est-ce qu'il voulait le faire déjà ou pas? S'il voulait pas le faire, ça sert à rien de faire le pèlerinage pour lui. Wala wa anta hujja anhu alf marrat. Même si je fais le pèlerinage pour lui 1000 fois, s'il n'a pas eu l'intention de le faire. Fattaqullah ibadallah. Craignez Allah. Et faites attention aux excuses que vous donnez aujourd'hui, car ce sont celles que vous donnerez demain. Mais devant Allah, elles ne vaudront rien.
فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن ييسر لنا أداء الحج. اللهم اجعلنا ممن حج بيتك هذا العام وفي سائر الأعوام. اللهم أعنا على أداء مناسك الحج. اللهم يسر على الحجاج حجهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا رمضان وأعنا على أداء الحج هذه السنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين واشف جميع مرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أحد إخواننا ممن يعتاد هذا المسجد وكذلك أبوه أصيب بجلطة وهو الآن في المستشفى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه والشفاء لا يغادر سقما. وكذلك إحدى أخواتنا هي الآن في المستشفى تنتظر أن يجرى عليها عملية جراحية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها بهذه العملية وأن يكتب لها النجاح والفلاح وأن يعم الجميع بفضله ومنه وكرمه ومغفرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.